Драги мои, во минутите кои следуваат, останете на оваа фреквенција и бидете дел од новото издание на емисијата Наша сцена. И во ова издание на оваа емисија ќе ви ги откриеме најновите и најактуелни случувања на македонската музичка естрада, кој се снимаше, кој промовираше видеозапис. И многу добра музика следува во продолжение. Не пропуштајте. Драги мои, изминатиот период атрактивната Милица Павловиќ често гостува покрај Охридското езеро. Така нашата екипа ја затекна на еден од нејзините настапи. Ексклузивни детали, каде се ќе ја има ова лето, ние ви откриваме од следното интервју. Останете со нас. Почитувани гледачи, заедно со мене една од најпознатите и нескромно ќе кажам една од најатрактивните српски пејачки, Милица Павловиќ, во јавноста позната како секси синьорита. Таа секогаш го оправдува овој епитет, така и вечерва, навистина изгледаш прекрасно. И да има тако богат историјат и нека да доđem još jednom, tamo 7. i 8. avgust, da utvrdim gradivo i da naučim što nešto, jer bogatstvo je i Makedonije i same regije imati ovako nešto na domak ruke. Кажа дека проба бројни македонски специјалитети, охридски. Дали може би ја проба охридската пастрмка? Danas nije bila na stanju. Inače, hteli smo, ali sam se kasno setila toga. I onda kada smo mi zvali, nije bilo sveže, danas ulovljene, ali to ćemo ostaviti za sledeći put kad dođem i jedva čekam. Милица, како помина корона кризата за тебе? Дали тоа психички влијаеше врз тебе и ете што научи од тој период, корона пандемија? Ja sam znala da volim do kosti ovaj posao. Ali sam tek u covidu shvatila koliko ja volim ovaj posao i koliko mi ispod kože, koliko volim druženje s publikom, koliko publika voli moju energiju, to shvatam sada kada su onako redovi duplo veći od onih redova koji su bili pre covida, zato što covid nas je sve naučio da sve je trenutak i da trebamo dobre stvari, onoga ko ima dobru energiju, ko prezentuje i uzimati dobru energiju i nekako voleti se na kraju. I drago mi da se bavim poslom koji volim najviše na svetu. Ja sam i u tom periodu dobila glavnu ulogu u seriji koja kreće da se emituje sada u septembru na nacionalnoj frekvenciji. Veliki izazov za mene. Pokrenula svoj novi modni brend, Ruže. Znači imаше brojne aktivnosti. Da, imala sam te aktivnosti pa mi je donekle i bio taj skraćeniji period recimo od neke od mojih kolega koji apsolutno ništa nisu radili za taj prostor. Njima ne mogu da zamislim kako je bilo. Meni je bilo ovako teško što nekih 5 recimo meseci nisam apsolutno ništa kreativno. A kako li je bilo kolegama koji su sedeli kod kuće, a naročito onima koji su za mnogo manje honorare pevali. I što živeat samo od muzika. Ne želim da znam kako im je u koži. Ja sam negdje i zaštitno lice mnogih brendova, četvrta kolekcija obuće za redom, pa nekako sam imala aktivnosti, imala i prihode. Stvarno ne znam kako je bilo drugim kolegama. Сега веќе убаво време започнаа вашите настапи. Првиот настап мислам дека ти беше во Београд, така после корона пандемијата? Ne mogu da se setim koji je prvi bio, ali recimo da je Beograd bio tu negde pri početku samom. Како се чувствуваше публиката, како реагираше, бидејќи долго време не можеа да одат на забави, да се забавуваат? Како реагираше публиката, дали според тебе беа желни за музика и за забава? Kako ne? Znači, svaki od nastupa od prvo kad sam krenula, vratili smo se na fabričko podešavanje. Moram da malo strah da li ću znati tekstove prvo svojih pesama, a tek onda tuđih. Isto tako, malo sa bendom, taj moment
malo te neke mikseve koje smo imali standardne u repertoaru, trebalo je par svirki da dođemo k sebi, da se uštimujemo, da opet budemo kao jedno. Imali smo mnogo proba, kao da smo tek krenuli da radimo, ali to znamo mi i evo sad otkrivam, publika to apsolutno nije primetila i uživali su u mojim pesmama i u onome što i moj bend i ja spremimo. Milica, da li znaš nekoj od makedonskite pejači? Moram da priznam da Imaš nekoj omiljen? slabije ovo tržište ovde što se tiče pevača, ali ono što znam i ono što je poznato i nemam problem da to kažem je da Makedonija ima najbolje muzičare na svetu. Da li može bi znaš nekoja makedonska pesma zabavna ili narodna? Znam starije pesme naravno da znam i moj bend zna mnogo više od mene i Da li znaš nekoja da piješ makedonska pesma? naravno da znam, evo čućete neku večeras, da sad ne pevamo nego da ostavimo za kasnije. Ете, како што спомнавме, за кратко започнува твојот настап во Егоист, на плажата Егоист во Охрид. Дали веќе се To je najlepše ovde. Така, Nije najlepše, samo što ja najatraktivna. pevam, nego prošli smo svuda i kad smo se vraćali, baš sam rekla vlasniku ovog objekta, znači, veruj mi, ja nisam neko ko daje, a s druge strane, baš mi reko onako imponuje da zaista na najlepšem mestu, najlepšem kompleksu, gde su onako prelepi ljudi u toku celog dana, nastupam, evo, sada. Sigurna sam da ćemo još dugo sarađivati. За вечерва е се подготвено, можеме да погледнеме, навистина има бројна македонска публика. Какво е те чувството да се настапува пред македонска публика за прв пат? Дали си возбудена? Naravno da jesam i trenutno uživam, pravo da ti kažem, u repertoaru vašeg pevača, tako je, koji fenomenalno peva i malo pre sam pričala sa muzičarima, tako lepo manir i odradi neke fraze i fenomenalan mu je repertoar i baš mi je drago da on onako zagreva publiku i pravi uvertiru pre mog koncerta. Откако пристигна вчера, беше се прошета и се други фанови. Da, juče kada sam došla nakon ručka pre večere, sišla sam da uživam opet u repertoaru jednog od kolega sa ovog prostora, tako je, isto fenomenalni sastav. Uživala sam, sišla sam dole da napravim neku lepu fotografiju za Instagram i onda pričala tako sa njima i zaista na momenat se isključila iz svoje kože i pričala o nekim lepim stvarima i baš su mi lepo došla ova 2 dana ovde. Може би после настапот ќе останеш во Охрид или утре веднаш ќе заминуваш? Već moram dalje da idem, imam koncert u Požarevcu, ali će put dolazim. Те очекуваме повторно, јас ти благодарам за овој убав разговор и се надевам дека и следниот пат ќе имаме уште подолг и поубав разговор и те чекаме со некои новитети следниот пат. Hvala puno, meni je bilo izuzetno prijatno sa tobom i pozdrav svim vašim gledocima. Pozivam vas eto i kad bude drugi koncert da opet dođete da se fenomenalno provedemo i šta da kažem, sakam vas, ne znam kako se kaže, zaista vas volim od srca, te sakam, tako i ostanite mi uvek zdravo i živo i da se družimo uvek u radosti i veselju. Ти благодарам уште еднаш. Ubije me taj tvoj ukus loš, samo mi
A tek smo počeli. Ma to se nije sinoć bilo zezanje, jer mi uzeo od sebe ništa. Sad na spiski ne možeš da staviš to, pa ne bi da me udariš. Hoćemo li? 1, 2, 3 i trebalo je da prečutim ti sve. Am sam mislila da ispadem ver, a i poznaješ me ti kako dišem. Trebalo je da prečutim ti sve, da se pravim luda kao snižere. Am sam mislila da ispadem ver, i da prvo čuješ dojne. Vidim kako sam ja sa njim dalje, makar jednom, dva put nedeljno. Vidim kako sam ja sa njim dalje, i da istinu mi sebi ne pričam. Vidim kako sam luda sam što nisam mogla sam. Dakle! Тоа беше Милица Павловиќ, а ние продолжуваме понатака. Наш нареден гостин е Игор Бежановски, кој изминатиот период снимаше видеозапис за една од неговите нови песни. Видеозаписот е во соработка со Ин продукција, а ние повеќе детали ви откриваме од следното интервју. Драги мои, како што напомена во самата најава, наш гостин во нашето студио денес ни е Игор Бежановски. Игор, здраво и добре ни дојде. Здраво живо, добро ве најдов. Како си, како се чувствуваш? Знам дека имавте напорна вечер, напорно утро. Така е, точно, имавме напорна вечер, напорно утро. Можам да кажам дека доста работевме околу снимањето на новото видео, на новиот видео спот, али мислам дека постигнавме тоа што сакавме да постигнавме нашата цел, нашата замислена цел, дури и поќе од она што се надевавме. Така, токму така, поводот за твоето гостување денес е токму новиот спот за твојата нова песна која носи наслов Најголема свадба правиме. Спотот се снимаше со Ин продукција, дали можеш да ни откриеш на кои локации, како помина снимањето? Така, баш како што најави, името на песната е Најголема свадба правам. Баш за неја снимавме ново видео. Се надевам дека ќе се допадне на публиката. Вложивме многу труд, многу време, многу напор заедно со Ин продукција и заедно со нашите други учесници и помагатели, кои што морам да ги напоменам, тоа се Кут Бисери и Кут Дримкол од Вевчани. Така да ги поздравиме, кои навистина има допринос баш во целокупниот изглед на овој видеозапис. Многу ни помогна, многу излегува во пресред, многу ни го разубавија сето тоа видео и тоа баш заличува на, мислам дека традиционалната музика, песна, сакаме да ја подигниме на едно повисоко ниво македонската и мислам дека сето тоа со ова видео го постигнавме.
едва и чекам да се случи тоа, да биде Така. целото тоа спакувано и да го видиме и да го пласираме на публиката. Така, на кого беше идејата за локациите, бирање, за кој секи учествува во овој спот? Дали твоја или имаш некој кој ти помага? Вака, јас соработувам баш како што најавивме со ин продукција. Соработката ни оди во многу добар правец. Многу добра соработка имаме, идеите се заеднички и од моја и од нивна страна, од целиот тим се поклопуваат, баш како што каже едноставно. Си даваме идеи, си даваме критики и самите едни на други и мислам дека сето тоа на крајот на краиштата влодува со еден добар позитивен плод. Така. Баш ме интересира дали оваа песна долго имаше чувано во фиока или ова ти е една нова песна за која веќе стигнува и коронавирусот, па сакаш да ја обелодниш и да ја зачуваш со еден видео. Морам да напоменам дека оваа песна е отпеана на Лешочки Фолк Фест. Така. Значи тука во Македонија. Морам тоа да го напоменам. Точно дека немав направено професионален видеозапис за неа. Покрај целата ситуација, тоа малку ни се одолговлечи, тоа ни беше нашиот следен план заедно со продукцијата, али како да кажам, тоа го издржавме и сега го пласиравме и мислам дека сето тоа чекање и сето тоа давање идеи, внесување труд и енергија се на крајот се исплати. Така. Дали можеш да ни откриеш кој е автор на песната? Да, баш би сакал тоа да го откриеме. Значи, автор на музиката и на текстот е Рамеса Зисовски, би сакал да го поздравам во оваа прилика. Аранжманот го одработи Златко Миладиновски, на благодарности за него, со кој што многу добро соработуваме, имаме најава за следни соработки и така, сето тоа се движи во еден добар позитивен правец. Игор, кога да очекуваме дека целокупниот видеозапис за песната ќе биде готов? Таков одговор и јас со нетрпение чекам потврден од продукцијата, подоцна од нашиот Ване и неговите соработници. Би сакал во оваа прилика да ги поздравам и да ги мотивирам уште повеќе што побрзо да го завршиме тоа, бидејќи и мене искрено не ме држи место она што викаме за сето тоа да излезе како финален производ, бидејќи сигурен сум дека направивме нешто добро, нешто квалитетно и сум убеден сами од себе си и се надевам дека и публиката ќе го прифати тоа дека направивме еден добар производ. Така. Дали можеме да им откриеме на гледачите на кои се локации се снимаше овој видеозапис? Да, баш би сакал тоа да го откриеме. Во глобална локациите беа тука во Охрид. Би сакал исто така да се заблагодарам на црковниот одбор на село Велгошти, тоа е црковниот одбор на црква Света Петка. Нивната локација искористивме за снимањето на овој спот. Таму пронајдовме заедно со продукцијата она се што ни беше баш потребно, дури имавме и одвишок материјали и фала му на Бога што можевме да бираме. На крајот да биде она све што е најдоброто. Посебно овде Охридскиот предел навистина имат доста убавини кои можат да се искористат погонно за снимање да ги прикажеме преку видео. Така, нашите убавини. Баш поради тој момент ние сакаме да го прикажеме тоа, да го прикажеме нашиот крај, да ја прикажеме нашата традиција, музичка, македонска традиција. Интересно за тебе, Игор, тоа што ти за време на коронавирусот, кога сите паузираат и не паузираше. Снимаше проект со македонски песни, поддржан заедно со продукција. Точно. Како помина снимањето на овој проект? Како го прифатија гледачите? Како си ти задоволен? Околу тоа, баш како што кажа, имаме доста позитивни критики од публиката. Ние, односно јас, заедно со продукцијата, не го гледавме тој период како период кој што треба ние сега да застанеме, па треба да правиме пауза. Тоа љубовта кон македонската песна и традиција и кон својата работа не те остава да застанеш без разлика што се случува надвор, без разлика дали тоа ние го уновчуваме или заработуваме од тоа, без разлика. Значи, тоа го правиме пред се за себе си, па потоа нормално за публиката ние живееме од тоа е точно, заработуваме, сето тоа е во ред, али не натера таа ситуација. Мене лично не ме натера да застанам, односно да ја ставам тоа на стендбај работата, па да речеме сега продолжуваме. Не, баш беше мотивиран и навистина добар проект. Тоа беше искрено добар проект, добро прифатен од публиката, јас сум презадоволен. Направивме исто така добар, квалитетен производ, што мислам дека
ќе остане како еден траен белег во нашата музичка традиција. Сум благодарен на сите соработници околу тоа и фала многу што излезе такво добро Така, нешто. дали во иднина можеме да очекуваме уште еден таков проект или пак може би дует со некој од нашите естрани уметници? Кои се наоѓате во твојов дел од пеење на Во музика? иднина можам да најавам дека во многу блиска иднина, заедно со продукцијата, заедно со моите соработници автори, работиме веќе моментално на нова песна. Ќе излезе во најбрз можен рок. Значи се надевам дека после крајот на оваа летна сезона, која што малку не ангажира и не зафати со наши ангажмани, почнаа полека да се одвиваат работите кон напред. Можам да го најавам тоа како нешто ексклузивно сега, нова песна заедно со уште еден видеоспот, видеозапис, исто со инпродукција. Околу тоа со дуетот, искрено сега не би знаел што да ви одговорам. Кога ќе знам точен одговор, Така. ќе разговарам и на тоа прашање. Така, наредно ти сега кога ќе ни бидеш гостин, кога ќе имаме промоција на твојот видеозапис за твојата нова песна. Што да очекуваме од тебе? Каде се те има овој период? Дали имаш настапи? Да, имам настапи, се повеќе зачестуваат овој период настапите преку летната сезона. Знаеме дека тие се позгустени, ние што се викаме по-нашински. Јас сум тука моментално низ Македонија со оглед на ситуацијата. Јас сум по Охрид, Скопје, Битола, Струмица. На наш терен сме. Па очекуваме во блиска иднина да профункционира сето тоа и да работиме буквално со полна пара. Така, не ги откри твоите наредни планови, значи за скоро време заедно со инпродукција да очекуваме нова песна и нов видеозапис. Точно. Јас ти благодарам што одвои време и покрај напорното снимање и синоќа и Сабаљево, што дојде тука денес во нашето студио, да си помоабетиме околу снимањето на новиот спот, на твоите нови планови. Се надевам дека за скоро време повторно ќе бидеш гостин, па да го промовираме видеозаписот за најголема свадба право. Точно, во најскоро време, место не ме држи срце, едва чекам сето тоа да биде завршено, финиширано, да направиме една добра промоција во иднина. Се надевам дека тоа ќе се допадне, односно убеден сум дека ќе се допадне на публиката. Благодарен сум уште еднаш на продукцијата и на сите мои соработници кои ги поздравувам. И за што поскоро да се видиме и за овој видеозапис и за наредниот и нудиме во иднина добри македонски производи на нашата публика. Ти благодарам уште еднаш.
Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена ќе го завршиме со промоција. Станува збор за песната "Свадба се прави" на група Круна, кој изминатиот период снима и видеозапис во соработка со Н продукција. Уживајте во нивната изведба. Стани, сине, свадба ќе правиме, стани! Čekав ja so godini. Spremaj, majko, darovi ti za svatovi. Tatko vikni muzika da ne razveseli. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen. Svadba ke pravi me. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zema me. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen. Svadba ke pravi me. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zema me. Srećni da sme i veseli, ej mnogo godini. Ajde moji drugari, bajra krenete, zname naše makedonsko da razveme. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen. Svadba ke pravi me. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zema me. Deneska je ubav den, za mene majko najsrećen. Svadba ke pravi me. Ajde kume napise pesna da zapeme, nevesta ke zema me. Nevesta ke zema me.
го завршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Верувам уживавте со нас. Верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија будиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Ние наредно се гледаме за 7 дена на исто место и во исто време. Вие останете во добро расположение.